Wait, that recording option enable, we can start the class. Okay, now it is enabled. Now let's start the class. Okay, is it visible for you? Student, is it visible for you? Yes, sir. Okay. Okay. Okay, today's topic is solar radiation data. Actually, this is the last topic in the first unit. Uh, now we are going to see what is solar radiation data. Okay, it is nothing but you see here. Here we are having some data. You see the diagrams. In the previous class, in the previous classes, we have studied how to find the solar radiation by using formula. In the previous classes, we have studied how to find the solar radiation by using formula like that we have studied. Okay, what is the unit for radiation, solar radiation? Anyone know what is the unit for solar radiation? யாருக்கா தெரியுமா? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பார்ப்போம். யூனிட் ஃபார் சோலார் ரேடியேஷன். Anyone? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் தி யூனிட் ஃபார் சோலார் ரேடியேஷன்? கார்த்திகேயன் இருக்கியா? கார்த்திகேயன். Sir, watt per square meter, sir? Yes, sir. Watts per Square, sir. meter. We can tell it in watts or kilowatts. சரிங்களா? எதுலனாலும் சொல்லலாம். Watts per meter square, otherwise kilowatts per meter square. That is the unit for solar radiation. இங்கேயே இருக்குது, இந்த இடத்துலயே இருக்குது. இங்க பாருங்க, வாட் ஹார் per meter square இந்த இடத்துலயே இருக்குது. Okay, in the previous classes we have studied how to find the solar radiation by using formula. Manually we have studied. Okay, but here in this solar radiation data, by using some software, we can calculate the solar radiation data. We can calculate the solar radiation data. Okay, you see here some softwares are there. Some softwares are there. You see here. Is it visible for you? Is it visible for you? இதை லார்ஜ் பண்ண முடியாது. You see here, rest screen is a free software that includes worldwide solar radiation database. Okay, by using a lot of softwares are there. அதில் வந்து in some country, in Canada, I think, CAN means Canada, they are using Rest Screen is a free software that includes worldwide solar radiation database. But in USA, they are using World Climate. Software name is World Climate. In USA, they are using like that. Some softwares are used. Some softwares are there. By using that software, we can easily calculate the solar radiation data. With the help of like ANSYS software, we are doing the analysis. No, in the mechanical component, we are doing analysis by using the ANSYS software. Like that, by using some software, they are calculating the solar radiation. Okay, any software it needs எந்த software இருந்தாலும் பரவாயில்ல, it needs another, it needs input. If you give the input, finally you will get the output. அது மாதிரி by using some softwares, they are calculating the solar radiation data. You see here, actually here we are in India. In India, we are having one laboratory. Okay, that laboratory is a short name. In short name, they will tell us NREL. That is National Renewable Energy Laboratory. Okay, in that laboratory, they will calculate these data. That solar how much solar radiations we are getting for
annually, yearly how much radiations we are getting in India, then monthly, for June month how much we are getting, July month how much we are getting, then even we can calculate for hourly, days also we can calculate. With the help of this software we can calculate n number of datas, n number of datas. Okay, தம்பி மியூட்ல போடுங்கம்மா. Okay, you see here, here National Renewable Energy Laboratory is there in India. In that laboratory, we can calculate what they are doing means with the help of software, they are calculating the data, solar radiation data, how much solar radiation data we are getting in India yearly, monthly, hourly, day base. Like that, they will collect the data and they will keep it in storage. They will keep it on the சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுவாங்க. ஓகே, யூ see here, India is endowed with rich solar energy resources. Okay, in India we are getting more energy from the solar only. Okay, other than we are having lot of energy resources, like wind energy, tidal energy, geothermal energy. Like that, we are having a lot of energy sources. Among that energy resources, so in India, a large amount of energy we are getting from the solar only. Okay, the average intensity of solar radiation received on India is, I see here how much average solar radiation received for India is receiving 200 megawatt per kilometer square. 200 megawatt per kilometer square. And then with a geographical area of 3.287 million kilometer. இவ்வளோ ஏரியாவில் இவ்வளோ மெகாவாட் per kilometer square radiations we are getting in India. ஓகே, this amount இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மில்லியனில் சொல்லியிருக்காங்க. 657.4 million megawatt. இவ்வளோ பவர் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இந்த ரேடியேஷன் கிடைக்குதுல்ல, இந்த ரேடியேஷனில் we can calculate we can produce the electricity வந்து இவ்வளோ மில்லியன் மெகாவாட் we will per yearக்கு இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மில்லியன் மெகாவாட் we can produce. ஓகே, யூ see here, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NREL. இது விசிபிளாக இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, sir. என்ன விசிபிளாக இருக்குது? இங்கே என்ன நம்பர் போட்டிருக்கு சொல்லு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் போட்டிருக்கு? எனக்கே ஒன்றும் தெரியல சார். நம்பர் விசிபிளா இல்ல சார், மேப் தான் சார் விசிபிளா இருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா. இங்கே பாருங்க, see here, this is the Indian map. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரம் வித் இந்த NREL அந்த லேபரேட்டரியிலேருந்து they have identified the solar radiations, solar resources எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்காங்க. they have mentioned here in the form of a graph. இங்கே வந்து பாருங்கள், கிலோவாட் ஹார் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் டே, ஒரு டேக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறத they have mentioned. இந்த பாருங்கள், இந்த மேப்பில் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. அந்த கலர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்தியாவில் எங்கே எவ்வளோ வாட்ஸ் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் எந்தெந்த இடத்துல எவ்வளோ கிடைக்குது, ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறத they have mentioned. இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பாருங்கள், இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்டு திஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் சைடில் இந்த ஏரியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் ஏரியா. இந்த மேலே நார்த் அஸ் வெல் அஸ் வெஸ்ட், ஐ திங்க் வெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஹில்ஸ் ஏரியா. அதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா
சோலார் எனர்ஜி வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்கும். நல்லா பாருங்கள், இங்கே மேலே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், அப்புறம் இந்த சைடில் மிசோராம், இம்பால், ஷிலாங், இந்த வெஸ்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are getting less amount of solar radiation. சன்ஷைன் வந்து அங்கே வந்து கம்மியாக இருக்கும் டியூ டு தி அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் ஏரியா. பட் இங்கெல்லாம் பாருங்கள், இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு பேட், பூனே, மேங்களூர், ஈவன் மெட்ராஸ், கொச்சின், அப்புறம் இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத், கோவாலாம் இங்கே வரும். ஜெய்ப்பூர், ஈவன் ஜெய்ப்பூர் பாருங்கள், ஜெய்ப்பூர், இந்த பிளேசஸ்லாம் we are getting more சோலார் எனர்ஜி. இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சன்ஷைன் வில் பி மோர், ஸோ வி வில் கெட் மோர் சோலார் ரேடியேஷன். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டாக கிடைக்கும். இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குல்ல, இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டாக கிடைக்கும். மாடரேட் போபால், நாக்பூர், ராஜ்பூர், வாரணாசி, லக்னோ, கான்பூர், உத்தரப்பிரதேஷ், இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்டாக we will get the solar radiation. In this graph they have mentioned in x-axis they have mentioned the area, and in the y-axis they have mentioned அந்த சோலார் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க. ஏரியா பாருங்க, மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பாருங்க, இந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.7 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர். அவ்வளோ ஏரியாவில் we are getting 5 to 5.5 கிலோவாட் ஹார் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் டே. ஒரு நாளைக்கு வந்து இவ்வளோ கிடைக்குது. அவ்வளோ ஏரியாவில் வந்து இவ்வளோ சோலார் பவர் வந்து கிடைக்குது. அதே இந்த ரெட் இண்டிகேஷன் பாருங்கள், ரெட் இண்டிகேஷனில் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குது, 5.5 to 6. 5.5 to 6 எவ்வளோ லேண்ட் ஏரியாவில் கிடைக்குது, 1.2 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் லேண்ட் ஏரியாவில். இந்த ரெட் ஏரியா ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் 1.2 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர். அந்த லேண்ட் ஏரியாவில் யூ ஆர் கெட்டிங் 5.5 to 6 கிலோவாட் ஹார் பெர் ஸ்கொயர் பெர் டே ஒரு நாளைக்கு. ஓகே, ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா we can calculate for மந்த்லிக்கு எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், இயர்லியும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். பட் டியூ டு தி வெதர் கண்டிஷன் இட் வில் கெட் சேஞ்ச். அப்போ அப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியாது, அன்னன்னைக்கு தான் கால்குலேட் பண்ண முடியும். அதுக்கு இது தே ஆர் ஹேவிங் பாருங்க. இதுவும் அதே தான். அது வந்து டேக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து ஆனுவல். ஒரு இயருக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இல்லை ஒரு நாளைக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனுவல் டிஎன்ஐ கிலோமீட்டர் ஹார் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் டே தான் எதுவும் சொல்கிறாங்க. அதே சேம் இதுதான், அதே படம் தான். இது வந்து என்னது, கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர். அது வந்து மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து வெறும் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லியிருக்காங்க. x-axisல they have taken as million square meter kilometer square, but in y-axis they have taken as kilowatt hour per meter square per day. அதே தான், the same figure which we have seen in the previous picture. You see here in graphical form also they have calculated. In graphical form also they have calculated for year. சரியா, ஒரு இயருக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்காங்க. இன் தி மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி how much kilowatt hour per meter square we are getting the radiance. This one is for இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஹைதராபாத்துக்கு they have taken. Okay, you see here two different colors are there. That dark color indicates direct normal and that light color indicates diffuse horizontal. We see that solar radiation we will get in the two form. One is direct, another one is diffuse form. One is direct form, another one is diffuse form. They have calculated both things. ரெண்டையுமே கால்குலேட் பண்ணிக்காங்க. டைரக்ட் ஃபார்ம் வந்து பாருங்க, at the in the month January we are getting
nearly 170 kilowatt hour per meter square. Okay, but diffuse radiation we are getting nearly 40 kilowatt hour per meter square. Okay, like that they have calculated for each and every month. They have calculated the solar radiation in two forms. One is direct form, another one is diffuse form. Then in this diagram for same state, that is Hyderabad, they have calculated the annual global horizontal radiation. Annual global horizontal radiation. Annual global means what? They are adding two radiations. One is diffuse radiation, another one is direct radiation. ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறத they have shown in this graph. சரிங்களா? இதில் பாருங்க, y axisல they have taken kilowatt hour per meter square per day. Okay, in x axis they have taken the month. இப்போ ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறத in the form of graph they have mentioned. இது எல்லாமே வந்து வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தே ஆர் கால்குலேட்டிங். ஒரு மந்த்துக்கு எவ்வளோ, ஒரு டேக்கு எவ்வளோ, ஒரு ஹாருக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தே ஹவ் கால்குலேட்டட் பை யூஸிங் தி சாஃப்ட்வேர். அவ்வளோதான். அதில் இங்கே பாருங்க, ஒரு ஸ்டேட்டில் எவ்வளோங்கிறத போட்டிருக்காங்க. சென்னையில் பாருங்க, சென்னையில் ஜான்வரி, பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அப்படி ஒரு மந்த்துக்கும் தே ஹேவ் ஷோன் தி சோலார் ரேடியேஷன் இன் கிலோவாட்ஸ், சோலார் ரேடியேஷன் இன் கிலோவாட்ஸ் ஹார் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் பெர் டே. சரிங்களா? ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத தே ஹேவ் மென்ஷன் ஒரு மந்த்துக்கும். ஜனவரி மந்தில் ஒரு நாளுக்கும். அதில் வந்து பாருங்கள், ஜனவரி மந்தில் வி ஆர் ஹேவிங் 31 டேஸ் ஆர் தேர். அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதே டிஃபர் ஆகும்ல, ஒரு மந்த்துக்கு அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள், மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீக்கில் இருக்கும், அப்போ அதிகமாக கிடைக்கிது 7.20. இன் மார்ச்சில் பாருங்கள், வி ஆர் கெட்டிங் மோர் சோலார் ரேடியேஷன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பாருங்கள், பிப்ரவரியில் கூட கொஞ்சம் கூட தான் கிடைக்கிது. அதை விட ஏப்ரலில் அடுத்து, மார்ச்சுக்கு அடுத்து ஏப்ரலில் வி ஆர் கெட்டிங் மோர் சோலார் ரேடியேஷன். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும். நவம்பர் டிசம்பர் பாருங்கள், ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்கிது இன் இந்தியா. அக்டோபர், நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் வி ஆர் கெட்டிங் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் solar radiation due to the climate change. இந்த செப்டம்பர்லேருந்தே winter will start, so we will get the less amount of solar radiation. அதே இது பீக் ஹவர்ஸ், பீக் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் தான் பீக்கு. அப்போ ஒரு நாளைக்கு we are getting 7.20 kilowatt hour per meter square in March month in சென்னையில். எங்கே அதிகமாக கிடைக்குன்னு பாருங்க, மும்பையில் தான் மார்ச்சில் 7.21 தான் அதிகமாக இருக்குது. ஈவன் டெல்லியில் கூட பாருங்கள் கம்மி, நார்மலாக தான் இருக்குது டெல்லியில் கூட. ஓகே, இது புரிஞ்சதா தம்பி? இந்த இது புரிஞ்சா, அந்த டேபிள் புரிஞ்சா? ஒரு ஸ்டேட்டில் அந்தந்த மந்தில் எவ்வளவு ரேடியேஷன் கிடைக்குதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க. இதில் வந்து இந்த காலம் பாருங்க, ஆனுவல் ஆவரேஜ் சோலார் ரேடியேஷன். இப்போ அந்த ஒரு இயருக்கு ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆனுவல் அதெல்லாம் ஆவரேஜ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆனுவலாக எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இவ்வளோதான்ப்பா சோலார் ரேடியேஷன் டேட்டா அப்படிங்கிறது. இந்த with the help of software we are getting some data. That one is called solar radiation data. Okay, now we have completed the first unit. Okay, first unit முடிச்சாச்சு. From the next class, tomorrow onwards we can start the second unit. Before that we will make some revision. முதல்ல இருந்து ஒரு தடவை பார்த்துருவோம், என்னெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத we will discuss. Okay.
See, this is the topic, first unit topic, principles of solar energy. And first we have seen what is solar energy. Okay. First we have seen what is energy, then after that we have seen what is solar energy. In the solar energy, we are getting two types of heating. One is active heating, another one is passive heating. Active heating is nothing but active system have device to convert the sun's energy into a more usable form. சரிங்களா? இப்போ அந்த சோலார் எனர்ஜியை எடுத்து அதுலேருந்து we are producing the electricity with the help of some device, ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் தி ஆக்டிவ் சிஸ்டம். பேசிவ் சிஸ்டம் மீன்ஸ் டைரக்ட்லி அந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து டைரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் தி பேசிவ் ஹீட்டிங். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வெளியே துணிலாம் காய போடுறோம் அப்படிங்கும்போது அந்த நேரடியாக அந்த சோலார் ரேடியேஷன்லேருந்து நேரடியாக அந்த துணியில் போட்டு காஞ்சிருது. ஸோ வி கேன் டெல் தட் ஒன் இஸ் தி பேசிவ் ஹீட்டிங். ஓகே. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி யூஸ் டு எனர்ஜி, அந்த சோலார் எனர்ஜி வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கூலிங், ஹீட்டிங், ட்ரையிங், டிஸ்டிலேஷன், பவர் ஜென்ரேஷன் எக்ஸெட்ரா. அடுத்தது எர்த் ரிசீவ்ஸ். எர்த் வந்து எவ்வளோ பவர் ரிசீவ் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். 174,000 டெட்ரா வாட்ஸ் ஆஃப் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் அட் தி அப்பர் அட்மாஸ்பியர். ஓகே. தென் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப்பாக நமக்கு அந்த 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 சோலார் ரேடியேஷன் வந்து 3 டைப்பாக கிடைக்கிது. ஒன்று வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன், விசிபிள் தட் இஸ் லைட் எனர்ஜி, தென் இன்ஃப்ராரெட் தட் இஸ் ஹீட் எனர்ஜி. இப்படி 3 இதாக கிடைக்கிது. ஹீட் எனர்ஜி, லைட் எனர்ஜி அஸ் வெல் அஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன். ஒன்றுக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு போட்டிருக்காங்க. அந்த 3 பிரித்து ஒரு இதுக்குள்ள பர்சன்டேஜையும் போட்டிருக்காங்க. நமக்கு என்ன ஃபார்மில் கிடைக்கிது? இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் லென்த்தில் தான் கிடைக்கிது. தட் இஸ் லேம்டா. ஓகே. இப்போ அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனுங்கிறது வந்து எவ்வளோ இந்த வேவ் லென்த்தில் சொல்கிறதா இருந்தால் லெஸ் தேன் 0.38 மைக்ரோ மீட்டர். மியூங்கிறது மைக்ரான் மீட்டர், அவ்வளோ இதில் கிடைக்கிது. அதே மாதிரி லைட் எனர்ஜி வந்து we are getting 48% லைட் எனர்ஜி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.38 மைக்ரோமீட்டர் அந்த வேவ் லென்த் வந்து இது ரெண்டுக்கும் இடையில கிடைக்கிது. 0.3 மைக்ரோமீட்டர் டு 0.78 மைக்ரோமீட்டர். Due to the large distance the sun and the earth, the beam radiation received from the sun on earth is almost parallel. அது எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸு, சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1.495 × 10⁸ கிலோமீட்டர். அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், we are getting 2 types of radiation. One is direct, another one is diffuse. அது வந்து அந்த cloudsல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ we can tell that one is the diffuse radiation. Directly if you collect the radiation means that is direct radiation. அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்த sum of direct radiation and diffuse radiation is known as global solar radiation. Then uses of solar energy எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா heating of water, heating of houses, that is அதான் சொன்னோம்ல ஆக்டிவ் சிஸ்டம். ஹீட்டிங் ஆஃப் ஹவுஸுங்கிறது ஆக்டிவ் சிஸ்டம். நேரடியாக சோலார் ரேடியேஷன் வந்து வீடு மேலே படுது, வீடு வந்து ஹீட் ஆயிடுது. ஸோ வி கேன் டெல் திஸ் ஒன் இஸ் தி ஆக்டிவ் சிஸ்டம். அடுத்து டிஸ்டிலேஷன் ஆஃப் வாட்டர்னா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர். தென் குக்கிங் ஆஃப் ஃபுட்டுக்கு எப்படிப்பா யூஸ் ஆகுது? யூ see here, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சோலார் குக்கர் இஸ் தேர். அது பார்த்துருக்கீங்களா? சோலார் குக்கர் அது வந்து என்ன ஆகும்னா, அந்த குக்கர் வந்து ஒரு டிஷ்ஷு மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க, ஒரு பெரிய டிஷ்ஷு மாதிரி. அது இட் இஸ் ஏ கான்கேவ் ஷேப்பில் இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் வந்து குக்கர் இருக்கும். அந்த நமக்கு என்ன ஹீட் பண்ணணுமோ அந்த பாத்திரம் வந்து நடுவில் இருக்கும். அப்போ சோலார் ரேடியேஷன் வந்து அந்த டிஷ்ஷில் பட்டு அப்படியே அந்த குக்கருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சரிங்களா? அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது அந்த குக்கர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன குக் பண்ண நினைக்கிறோமோ அதை வந்து we can with the help of solar cooker we can easily cook the food.
அதுக்கு எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் வரீங்க. சோலார் குக்கர். இந்த மாதிரி இருக்கும் பேராபாலிக் டிஷ் சிஸ்டம். இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி கரு ஷேப்பில் ஒரு டிஷ் மாதிரி வச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் தே வில் ஃபிக்ஸ், இந்த இடத்துல சென்டரில் தே வில் ஃபிக்ஸ் தி குக்கர். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ரேடியேஷன் அதில் பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், அந்த குக்கருக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கெட் ஹீட். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கெட் ஹீட் அண்ட் பாயில் தி மெட்டீரியல்ஸ். நம்ம என்ன உள்ளே போட்டிருக்கோமோ அதை வந்து பாயில் பண்ணும். சரி, அதே மாதிரி இங்கே வந்து பாருங்கள் க்ரீன் ஹவுஸ் ஹீட்டிங், ட்ரையிங் ஆஃப் ஃபுட்டு. ட்ரையிங் ஆஃப் மாடியில் கொண்டு போய் மொட்டை மாடியில் கொண்டு போய் உங்கள் வீட்டில் வைப்பாங்கல்ல, ஏதாவது காய வைக்கிறதா இருந்தால் வைப்பாங்கல்ல, அதான் ட்ரையிங் ஆஃப் ஃபுட்டு. தென் பவர் ஜென்ரேஷன், ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங், பேசிவ் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர், இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் ஹீட் சிஸ்டம், பம்பிங் ஆஃப் வாட்டர். ஈவன் ஃபார் பம்பிங் ஆஃப் வாட்டர் ஆல்சோ we can use the solar energy. Then direct conversion of electricity. With this we can convert that solar energy into electricity with the help of PV னா என்னது, photovoltaic. அது வந்து என்னது, that is the panel, solar panel. அந்த solar panel, அந்த with the help of solar panel we can convert solar energy into electrical energy. சரியா? அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் பிவிங்கிறது போட்டோ வால்டாக், டிஏஐசி, போட்டோ வால்டாக். அதை யூஸ் பண்ணி we can convert the solar energy into electrical energy. Then here see here solar hot water system use sunlight to heat water. Solar hot water system use sunlight. சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாடியில் வச்சுருப்பாங்க, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கு பதில் they are using சோலார் ஹாட் வாட்டர். சரிங்களா? திரும்ப நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் ஆஃப் சோலார் பவரில் மொத்தம் 4 இம்பேக்ட் இருக்குது. ஒன் இஸ் மேனுஃபேக்சர் ப்ராசஸ், அஸ்தட்டிக் இம்பேக்ட், யூஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஏரியாஸ் ஆஃப் லேண்ட், இம்பேக்ட் ஆன் தி எக்கோ சிஸ்டம். இதெல்லாம் இது 4மே நம்ம பார்த்தோம், ஒன்றா பார்த்தோம். மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் வந்து என்ன நான் சொன்னேன், ஒன்ஸ் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டோம்னா அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நம்ம அனலைஸ் பண்ணிடணும். அதான் வந்து என்னது லைஃப் சைக்கிள் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறாங்க. 5 இயர்ஸ் அது ஒர்க் ஆகும். ஒரு பேனல் டிசைன் பண்ணுறோம், இப்போ 5 இயர்ஸ் தான் அதனுடைய ஒர்க்கிங் கேப்பபிலிட்டி வந்து 5 இயர்ஸ். அப்போ ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் டிசைனிங் இட் செல்ஃப் வி ஷுட் ஐடென்டிஃபை. நம்ம வந்து அதை வந்து தெளிவாக வந்து பண்ணிக்கிறணும். அதை வந்து எரிக்கணுமா, இல்லை மண்ணை தோண்டி உள்ளே புதைக்கணுமா, வேறு எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கிளியராக அனலைஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும். சரிங்களா? சும்மா அனலைஸ் பண்ணாமல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அப்புறம் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அர்சனிக் அண்ட் கேட்மியம்ங்கிற பாய்சன் இருக்குது. நீங்கள் ஈவன் சிலிக்கான், அந்த பேனலில் வந்து சிலிக்கான் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். சிலிக்கானில் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் மைட் பாஸ் ஏ ஹெல்த் ப்ராப்ளம். அதில் உள்ள டஸ்ட்டு கூட நம்ம ஹியூமன் வில் கெட் சம் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். ஓகே, அதனால வந்து அந்த பேனல் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தால் பிஃபோர் டிசைனிங் இட் செல்ஃப் வி ஷுட் மேக் தி கிளியர் அனாலிசிஸ் ஆஃப்டர் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வாட் வி ஷுட் டூ. அதை என்ன செய்யணும், எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிளியராக அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராடக்டே நம்ம செய்யணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அஸ்தட்டிக் இம்பேக்ட். அஸ்தட்டிக் இம்பேக்ட்னா அது ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோலார் பேனலில் வந்து ரொம்ப அந்த இது அது என்னது கிளார் அடிக்கும். சோலார் பேனல் வந்து கிளார் அடிக்கும்ப்பா. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாருங்கள் கான்டிகினட் அனாலிசிஸ் டு ஐடென்டிஃபை தி லொக்கேஷன் சூட்டபிள் ஃபார் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் விண்ட். இது வந்து விண்டு மில்லுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்மளோட இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோலார் பேனல்லேருந்து வி வில் ரிசீவ் கிளார் அடிக்கும். அதை வந்து கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஹைவேஸில் கொண்டு போய் ஒரு 100 சோலார்
எனர்ஜி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன், அதனால் ஹைவேஸில் கொண்டு போய் வைக்கக்கூடாது. வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும், வி வில் மெட் லாட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்டு. ஸோ அது வந்து எங்கே வைக்கணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்டீரியராக அல்லது ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து ஃபார் ப்ரொடியூசிங் மோர் பவர், நிறையா பவர் வேணும்னா நிறையா பேனல் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நிறையா பேனல் வந்து எங்கே வைக்கணும்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அல்லது இன்டீரியராக கொண்டு போய் வைக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து வீட்லலாம் சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேனல் 3 பேனல் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு வந்து நிறையா பவர் வேணும் அப்படின்னா அப்போ நிறையா பேனல் யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? அப்போ அதை வந்து நம்ம ஹைவேஸ்லேயோ அல்லது ஹியூமன் எங்கெல்லாம் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும், வி வில் மேட் மோர் ஆக்சிடென்ட். அதனால் வந்து பிரச்சனையாகும். அதனால் நம்ம வந்து அதை எங்கே கரெக்டாக வைக்கணுமோ அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து வைக்கணும். அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க, பை யூஸ் ஆஃப் லேண்டு. இது வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய பெரிய நிறையா நிறைய மெகாவாட் பவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நியர்லி அதுக்கு வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு 300 அல்லது 400 500 பேனல்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் கணக்கில் நமக்கு வந்து லேண்டு தேவைப்படும். சரிங்களா? அப்போ அந்த லேண்டை வந்து அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் அந்த லேண்டை வந்து சோலார் பேனலுக்கும் யூஸ் பண்ணணும், சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணவும் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி அந்த லேண்டில் ஏதாவது கல்டிவேட்டும் பண்ணலாம். அல்லது அங்கனக்குள்ளே ஒரு பயோ மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதிலிருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அப்படி அந்த இடத்த வந்து 2-3 பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறணும். ஒரே பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து ஃபார் கெட்டிங் சோலார் எனர்ஜி as well as biomass energy as well as agriculture also we have to use that land. That is the by use of land. ஒரு இடத்த வந்து 2-3 பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம். இம்பேக்ட் ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கு. அதுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை ஏரியாஸ் விச் ஆர் நாட் இன்க்ளூட் இன் மைக்ரேட்டரி பார்ட்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து மைக்ரேட் பண்ணும். அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பண்ணாது, ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் பண்ணும். சரிங்களா? அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நீ சோலார் எனர்ஜியை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன், நான் பேனல் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு வச்சேன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து நின்று போகும். எது மைக்ரேஷன் வந்து நின்று போகும். சரிங்களா? எப்படி நிற்கிதுன்னா இப்போ இதில் டியூ டு திஸ் நாய்ஸ் அந்த சோலார் பேனல் வச்சிங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனலுக்கும் கீழே வந்து ரோட்டார்ஸ் வந்து ரன் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ அந்த டர்பைன் அந்த ரோட்டார் ரன் ஆகும்போது some noise will get produced. சில சவுண்டு வரும். சரிங்களா? அந்த சவுண்ட் டியூ டு தட் சவுண்ட் என்ன ஆகும்னா பேர்ட்ஸ் வந்து இங்கே வராது மைக்ரேட் பண்ணாது. ஸோ இட் வில் கெட் அஃபெக்ட். ஸோ பேர்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் மைக்ரேட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நீ போய் சோலார் எனர்ஜியை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வைக்கக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் சன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் சன். இதுக்கு வந்து இந்த சன்னில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது, மொத்தம் 6 லேயர் இருக்குது. சரியா? ஒரு லேயர் என்னங்கிறது ஐ ஹவ் ஷோன் இன் தி வீடியோ. சன்னில் வந்து பாருங்கள் என்ன இருக்குது, சன்னில் வந்து இப்போ 90% ஹைட்ரஜன் அண்ட் 10% ஹீலியம் இருக்குது சன்னில். சரிங்களா? அது நான் வீடியோவில் சொன்னேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் சன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதோட டயமீட்டரு, சர்ஃபேஸ் ஏரியா, வால்யூம், மாஸ், டென்சிட்டி, வெலாசிட்டி, எனர்ஜி ரிலீசிங், டெம்பரேச்சர் அட் சென்டர், சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு சன்னில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி அடுத்து பிளானட்ஸ் ஆஃப் எர்த்து, டிஸ்டன்ஸு, ஒரு பிளானட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ், எர்த்துலேருந்து ஒரு பிளானட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸு, அப்புறம் சோலார் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம படித்தோமா, சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டில் தான் we have by using some formulas we have studied how to calculate the solar constant. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இவ்வளோதான் இதான் வந்து சோலார் 1366 watts per meter square. சரியா? இவ்வளோ நமக்கு கிடைக்குது. பை யூசிங் தி ஃபார்முலாஸ் we have studied how to calculate the solar constant. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் சோலார் ரேடியேஷன், டெரஸ்ட்ரியல் சோலார் ரேடியேஷன் 2 இருக்குது. அது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு, டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன் என்னது, எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன் என்னதுன்னு பாருங்கள். Terrestrial radiation is the term which is used to describe the infrared radiations radiated by the atmosphere. சரிங்களா? On the other hand, the solar radiation which are incident outside the atmosphere is called extraterrestrial solar radiation. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே கிடைக்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன். சரியா? அதே மாதிரி இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் ரேடியேட்டட் பை தி அட்மாஸ்பியர், தட் இஸ் தி டெரஸ்ட்ரியல்
ரேடியேஷன். அடுத்து சோலார் ரேடியேஷன் ஆன் டில்டட் சர்ஃபேஸ். இது நம்ம பார்த்தோம்ல, டில்டட் சர்ஃபேஸில் இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ஒரு ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள்லாம் பார்த்தோம்ல, பீட்டானா என்ன, ஆல்ஃபா எஸ், காமா, காமா எஸ், பீட்டா, டெல்டா, பை, ஒமேகா, இந்த ஆங்கிள்லாம் எப்படிங்கிறத வி ஹவ் சீன் இன் தி வீடியோ கிளாஸ். இந்த வீடியோ கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு ஃபார் மெஷரிங் சோலார் ரேடியேஷன். 2 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொன்னேன். ஒன்று வந்து பைரோனோமீட்டர், அனதர் ஒன் இஸ் பைரோஹெலியோமீட்டர். ரெண்டுக்குள்ள ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் சேம், பட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், தெர்மோகப்பிள்னா என்னென்னு பார்த்தோம், பீம் ரேடியேஷனை நம்ம பார்த்தோம், டிஃப்யூஸ் ரேடியேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். பீம் ரேடியேஷன் டைரக்ட் ரேடியேஷன். ஓகே, தெர்மோகப்பிளோடைய ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம். இதுதான் தெர்மோகப்பிளுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல்ல பைரோஹெலியோமீட்டருக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதுக்குள்ள ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இது வந்து 3D வியூ. அடுத்து பைரோனோமீட்டருக்குள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இஸ் சேம். இது வந்து 3D வியூ ஆஃப் பைரோமீட்டர். அதுக்குள்ள அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம். சரியா? அடுத்து வந்து சன்ஷைன் ரெக்கார்டர். சன்ஷைன் ரெக்கார்டரில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. அது எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வி ஹவ் சீன் இன் தி வீடியோ. இந்த ஸ்கிரிப்டில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகுது. சரியா? அது வந்து ஹார்லி, மினிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்கேல் வி ஹவ் கால்குலேட்டட் தி மினிட்ஸ். ஹார்ஸ் வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கடைசியாக வந்து வி ஹவ் சீன் தி சோலார் ரேடியேஷன் டேட்டா. தட்ஸ் ஆல். ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் முடிஞ்சிட்டுப்பா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் வி கேன் ஸ்டார்ட் தி செகண்ட் யூனிட். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்.